सबस्टन्सेस इन डेली यूज. पदार्थ आपल्या दैनंदिन वापरातील. प्रकरण 6 चॅप्टर 6 स्टँडर्ड 6. Here you see the things made from wood, glass, leather, plastic, paper, metal, ceramic, fabric. These are substances. We made many things from the substances. We made chairs from wood. We made clothes from fabric. We made many things from plastic. आपल्या दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तू आपण पदार्थापासून बनवतो. हे पदार्थ लाकूड, प्लास्टिक, काच, कापूस यांपासून बनलेले असतात. यापासून आपण विविध वस्तू तयार करत असतो. Substances available in nature are called natural substances. जे पदार्थ आपल्याला निसर्गतः मिळतात त्यांना नैसर्गिक पदार्थ असे म्हणतात. इथे चित्रात दाखवले लाकूड, झाडांच्या फांद्या हे नैसर्गिक पदार्थ आहेत. ऑफ these the substances of the first group are obtained from living things. हे पदार्थ जीवित वस्तूंपासून म्हणजे सजीवांपासून मिळालेले असतात. Substances obtained from living things are called biotic substances. अशा सजीवांपासून मिळणाऱ्या पदार्थांना जैविक पदार्थ असे म्हणतात. एअर, सॉइल, वॉटर आर सबस्टन्सेस दॅट आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम लिव्हिंग थिंग्स. हवा, माती, पाणी हे पदार्थ सजीवांपासून मिळत नाहीत, परंतु ते नैसर्गिक आहेत. त्यांना अजैविक पदार्थ असे म्हणतात. How are the leather or wool different from jute and cotton? Leather and wool are obtained from animal. They are animal origin, whereas jute and cotton are substances of plant origin. In this way, we state that biotic substances divided into two groups, animal origin and plant origin. चामडे आणि लोकर हे पदार्थ आपल्याला प्राण्यांपासून मिळतात, त्यामुळे त्यांना प्राण्यांपासून मिळणारे पदार्थ असे म्हणतात. आणि ज्यूट, कॉटन हे पदार्थ आपल्याला वनस्पतींपासून मिळतात, त्यामुळे त्यांना वनस्पतीजन्य पदार्थ असे म्हणतात. Natural substances, man-made substances. It is human nature to strive for newer things and to try to make life more comfortable. As a result of his efforts, man not only learned to use natural substances but also began to process them to make new substances. निसर्गतः आपल्याला जे पदार्थ मिळत असतात त्या पदार्थांपासून मनुष्य अनेक वस्तू बनवतो, विविध वस्तू बनवतो आणि त्याचं जीवन आणखीन आरामदायी करण्याचा प्रयत्न करत असतो. Several such substances are easier to use and can be made available in plenty at a low cost. Therefore, these substances came to be used on a large scale.
काही पदार्थ असे असतात की ते सहज वापरता येतात, सहज उपलब्ध होतात आणि मग त्यामुळे त्यांची किंमत कमी असते आणि अशा पदार्थांचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेता येतं. There are great many such man-made substances in use today. आपल्या दैनंदिन वापरातील अशा अनेक वस्तू आहेत की ज्या मॅनमेड असू शकतात, मॅनमेड आहेत. न्यू सबस्टन्सेस प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग नॅचरली अवेलेबल सबस्टन्सेस आर कॉल्ड मॅनमेड सबस्टन्सेस. जे नवीन पदार्थ तयार होतात ते असे निसर्गतः मिळालेल्या वस्तूंपासून जे नवीन पदार्थ तयार होतात त्यांना मॅनमेड सबस्टन्सेस असे म्हणतात, मानव निर्मित पदार्थ असे म्हणतात. पहा, इन वॉच दिस पिक्चर. कुशन, कप, पेन, शूज, वायर, notebook, pot and chair. These are man-made substances. Cushion is pillow is made from cotton. Cup is made from ceramic, soil. Pen is made from metal. Metal pen is this. This is a metal pen. Shoes is made from leather. Chair is made from plastic. Pot is made from soil. Notebook is made from paper and paper is made from wood. In this way, man use natural substances and make his life more comfortable and made man-made substances. There are two types of substances, natural substances and man-made substances. In natural substances there are also two types, abiotic and biotic. Biotic substances there are two types of, plant origin and animal origin. Plant origin, book, cotton, jute are the example of plant origin. Leather and wool are the example of animal origin. And man-made substances, there are many types of man-made substances. Brick, pen, plastic, nylon threads are man-made substances. Examples of man-made substances. मानव निर्मित पदार्थांची उदाहरणे पाहूया. Construction, in the construction area, bamboo, stone, soil, wood, coconut, fronds, lime are natural substances. In the construction area, brick, cement, concrete, galvanized sheets, clay tiles, plastic, asbestos sheets are man-made substances. In the writing material area, tree bark, leaves, bhurjapatra, pens made from reeds, dhulpatra, stone slates, stone walls in caves, soil and colors made from plants are natural substances. Pens, pencils made from plastic and metal, paper, notebook, etc. These are man-made substances. In threads, fiber and yarn area, cotton, silk, wool are natural substances and nylon, rayon are man-made substances. How to make rubber? Rubber is made by vulcanization. In this process, rubber is heated with sulfur for 3 to 4 hours to give hardness to the rubber.
sulfur is mixed in it. आपण जे रबर वापरतो, आपण जे खोड रबर किंवा रबरी खेळणी वापरतो, हे रबर बनते कसे? तर रबर हे सल्फर म्हणजे गंधकासोबत 3 ते 4 तास गरम केले जाते आणि त्यानंतर त्या रबराला एक प्रकारचा कठीणपणा येतो. रबराला कठीणपणा येण्यासाठी गंधक कमी जास्त प्रमाणात मिसळले जाते. जास्त कठीण हवे असेल तर गंधक जास्त प्रमाणात मिसळावे लागते. कमी कठीण हवे असेल तर ते कमी प्रमाणात मिसळावे लागते. The proportion of sulfur in the mixture is determined by the purpose for which rubber will be used. हे रबर कोणत्या कारणासाठी वापरले जाणार आहे त्यावरून त्यात गंधकाचे कमी जास्त प्रमाणात मिसळणे अवलंबून असते. इरेजर्स, रबर बॉल्स, रबर टॉयज ऑल हॅव varying proportion of sulfur in them. In rubber bands, the proportion of sulfur is very well. रबर बँड मधील गंधकाचे प्रमाण हे अगदी कमी असते, व्हेरी स्मॉल. Charles Goodyear spilled a mixture of rubber and sulfur on a burning stove. After the stove was extinguished, he noticed that the rubber had become harder and harder, less elastic. He repeated this experiment in a systematic way and invented the process of vulcanization. म्हणजे ज्या पद्धतीने हे रबर बनवले जाते ही पद्धत चार्ल्स गुडियर या शास्त्रज्ञाने शोधून काढली. त्याने रबराचे हे मिश्रण, रबर आणि गंधकाचे हे मिश्रण स्टोव्हवर ठेवले, गरम स्टोव्हवर ठेवले आणि त्यानंतर त्याच्या लक्षात आलं की रबर हा कसा तयार झालेला आहे, अधिक कठीण झालेला आहे आणि त्याचं इलॅस्टिसिटी म्हणजे ताणण्याचा गुणधर्म कमी झालेला आहे. ही रिपीटेड धिस एक्सपेरिमेंट इन अ सिस्टमॅटिक वे. त्यानंतर त्याने हाच प्रयोग एका ठराविक पद्धतीने करून पाहिला आणि ज्या पद्धतीने त्याने हा प्रयोग केला त्याला वल्कनायझेशन असे म्हणतात. हार्ड अँड टफ टायर्स ऑफ रबर मेड thenceforth brought about a revolutionary change in transportation. आणि मग अशा प्रकारे कठीण रबर जे मिळतं त्याच्यापासून तयार होणारा जो टायर आहे तो वाहतुकीसाठी उपयोगात आणला जातो. Rubber is a natural substance obtained by collecting the latex of certain tree. एका विशिष्ट झाडाच्या चिकापासून रबर हे मिळवले जाते. रबर ट्रीज आर फाउंड इन अबंडन्स इन ब्राझील. ब्राझीलच्या जंगलामध्ये रबरची वनस्पती आढळते. लेटर these trees were planted in other countries too. त्यानंतर हे रबराची झाडे इतर देशात सुद्धा लागवड केली जाऊ लागली. The botanical name of the tree is Hevea brasiliensis. In India, the maximum production of rubber in Kerala. भारतामध्ये सर्वाधिक उत्पादन केरळमध्ये होते. आता आपण जर रोज पेपर वापरतो, वहीसाठी कागद वापरतो, पुस्तकासाठी कागद वापरतो, तो कागद बनतो कसा? हाऊ इज पेपर मेड? Coniferous trees like pine are used to make paper. सूचीपर्णी वृक्षांचा कागद बनवण्यासाठी वापर केला जातो. The bark of the logs of these trees is first removed and the wood is broken into small pieces.
अशा वनस्पतींचे मोठे मोठे फांद्या कापल्या जातात आणि त्यानंतर त्याचे छोटे छोटे ओंडके तयार केले जातात. The mixture of these pieces and some chemicals is used kept soaking for a long time. आणि असे जे छोटे छोटे तुकडे असतात ते आणि काही केमिकल्स त्याच्यात मिसळले जाते आणि हे खूप वेळ हे मिश्रण ठेवले जाते. When the chemical process is completed, the fibrous substances from wood pulp is separated. आणि जेव्हा ही प्रोसेस संपते, कंप्लीट होते, तेव्हा अशा लगदा तयार होतो, कागदाचा लगदा तयार होतो. अँड सम डाईज आर ॲडेड. आणि मग त्यानंतर त्या लगद्यामध्ये काही रंग मिळवले जातात. द पल्प इज देन पास थ्रू रोलर्स. आणि असा हा लगदा रोलर्सच्या खालून सपाट केला जातो. ड्राईड टू फॉर्म पेपर अँड फायनली वाउंड्स इन रील्स. आणि मग तो वाळवला जातो आणि त्याच्यापासून कागदाचे रील्स तयार होतात. पेपर अँड वूड आर क्लोजली रिलेटेड टू सेव्ह ट्रीज. इट इज नेसेसरी टू यूज पेपर स्पॅरिंगली. जर वनस्पती आणि झाडे जर वाचवली तरच आपल्याला कागद मिळू शकतो. म्हणून जास्तीत जास्त पेपरचा उपयोग कमीत कमी करून जास्तीत जास्त आपण कागद वाचवू शकतो. पहा इथे पेपरची प्रक्रिया आहे. कसा पेपर तयार झालाय. ट्रीज दाखवल्यात. लॉग्स ऑफ वूड म्हणजे लाकडाचे ओंडके दाखवलेले आहेत. ते ओंडके त्याच्यात केमिकल्स मिक्स केले जाते. ॲडिंग डाईज ॲड केले जातात आणि ते मिश्रण तसंच ठेवलं जातं. त्यानंतर त्याचा लगदा तयार होतो. हा लगदा रोलर्सच्या मदतीने सपाट केला जातो आणि मग त्याचा पेपर तयार केला जातो. तुम्हाला माहिती आहे का, इन इंडिया द फर्स्ट फॅक्टरी टू मॅन्युफॅक्चर न्यूज प्रिंट पेपर टू बी यूज फॉर न्यूज पेपर्स. सर्वात प्रथम जो पेपर तयार केला गेला तो वर्तमानपत्रासाठी वापरला गेला. आणि भारतात पेपर तयार करण्याची, कागद तयार करण्याची पहिला कारखाना was established in नेपानगर in मध्य प्रदेश 1955. 1955 साली मध्य प्रदेशातील नेपानगर येथे भारताचा पहिला कागद कारखाना उभारला गेला. पेपर इज ऑल्सो मॅन्युफॅक्चर ॲट सोनगड इन गुजरात. गुजरातमधील सोनगड येथे सुद्धा पेपर तयार केला जातो. There is a paper factory at Ballarpur near Chandrapur. चंद्रपूर जवळील बल्लारपूर येथे महाराष्ट्रात कागदाचा कारखाना आहे. पहा हे जे कपडे आहेत ते कपडे वेगवेगळ्या आर्टिफिशियल थ्रेड्स पासून बनवलेले आहेत. आपल्याला जो फायबर मिळते, कापूस मिळतो, तो कुठून मिळतो? From the time it was first thought that artificial yarn could be produced to meet the clothing needs and increasing population, much research and progress has taken place in this field. Innumerable kinds of synthetic and artificial threads are now available. पूर्वीच्या काळी जे कपडे तयार होत होते ते नैसर्गिक पदार्थांपासून मिळवलेल्या पदार्थांपासून तयार होत होते, परंतु आता अनेक प्रकारचे सिंथेटिक फायबर्स, सिंथेटिक धागे वापरले जातात, कृत्रिम धागे वापरले जातात आणि त्यांपासून
आपल्याला कपडे तयार करता येतात. नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलिन, टेरेन, पॉलिस्टर, रेयॉन आर द नेम्स ऑफ व्हेरियस सिंथेटिक थ्रेड्स. असे कृत्रिम अनेक धाग्यांपासून आपण कपडे तयार करत असतो. सिल्क इज अ नॅचरल थ्रेड. रेशीम हा एक नैसर्गिक धागा आहे. अँड फायबर ऑब्टेन फ्रॉम कोकॉन्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स. रेशमी किड्यांपासून किड्यांच्या कोशापासून सिल्क हा धागा, रेशमी धागा आपल्याला मिळतो. फ्रॉम वन कोकोन 500 मीटर्स अँड 1300 मीटर्स ऑफ थ्रेड कॅन बी ऑब्टेन. एका रेशमीच्या कोशापासून 500 मीटर ते 1300 मीटर इतका धागा उपलब्ध होऊ शकतो. इट इज सेड दॅट सिल्क वॉज फर्स्ट प्रोड्युस्ड ऑन लार्ज स्केल इन चायना. चीनमध्ये प्रथमच सिल्कचा म्हणजे रेशमाचा वापर केला गेला आणि रेशीम तयार झाले. Almost all the articles made from natural fibers in olden days can now made from synthetic threads. पूर्वी जे नैसर्गिक धाग्यांपासून कपडे तयार होत होते ते आता सर्व कपडे हे सिंथेटिक म्हणजे कृत्रिम धाग्यांपासून तयार करता येतात. नायलॉन, रेयॉन, टेरिलिन, ॲक्रेलिक आर द सिंथेटिक थ्रेड्स अँड मेनी आर्टिकल्स इन आवर डेली यूज आर मेड फ्रॉम देम. नायलॉन, रेयॉन, टेरिलिन, ॲक्रेलिक हे नैसर्गिक कृत्रिम धागे आहेत आणि त्यापासून आपण आता विविध कपडे तयार करतो. नायलॉन. These threads is invented in the same time in New York and London. Therefore, initials NY of New York and LON from London are combined to name them nylon. नायलॉन हे नाव कसे मिळाले पहा. न्यूयॉर्क आणि लंडनमध्ये एकाच वेळी हा धागा तयार केला गेला आणि त्यामुळे न्यूयॉर्कचा NY आणि लंडनचा LON यापासून नायलॉन हा शब्द तयार झालेला आहे. नायलॉन थ्रेड्स हॅव अ शाईन अँड आर स्ट्रॉंग, ट्रान्सपरंट अँड वॉटर रेझिस्टन्स. नायलॉनचे धागे हे त्यांना एक चमक असते, मजबूत असतात आणि ट्रान्सपरंट असतात आणि ते पाणी त्यांना पाणी जलरोधक म्हणजे पाणी लागू शकत नाही. दे आर यूज टू मॅन्युफॅक्चर क्लोथ्स, फिशिंग नेट्स, रोप्स तयार करण्यासाठी, जाळं तयार करण्यासाठी, कपडे तयार करण्यासाठी हा धागा वापरला जातो. Rayon. Cotton and wool pulp is dissolved in a chemical called sodium hydroxide to make a solution. Threads are obtained from this solution with the help of machines. As these threads have shine and strength, they are said to synthetic silk. They appear to be shining bright like the sun rays, hence they were named rayon. कॉटन आणि कापूस आणि लाकडाचा लगदा हा केमिकलमध्ये डिझॉल्व केला जातो, मिसळला जातो आणि त्यामध्ये सोडियम हायड्रॉक्साईडचे मिश्रण मिसळतात आणि त्यापासून रेयॉन हा धागा मिळतो. थ्रेड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सोल्युशन विथ द हेल्प ऑफ मशीनच्या साहाय्याने हा धागा तयार होतो. ॲज दिस थ्रेड्स हॅव शाईन अँड स्ट्रेंथ. या धाग्यांना चमक पण असते आणि मजबूतीही असते. दे आर सेड टू बी सिंथेटिक सिल्क. रेशीम हे रेशमी किड्यापासून नैसर्गिक रेशीम तयार होते, पण हे सिंथेटिक सिल्क हे लाकूड आणि कापूस यांच्यामध्ये सोडियम हायड्रॉक्साईडचे मिश्रण मिसळल्यावर तयार होते. दे ॲपियर टू बी शायनिंग ब्राईट लाईक अ सन रेज. आणि सूर्यकिरणांसारखे हे धागे चमकतात, सन रेज, म्हणून त्यांना रेयॉन हे नाव पडलेले आहे. व्हेरियस हायड्रोकार्बन्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स ऑइल
are used to polymer chains. A solution of such polymer is pressed through a strainer for fine holes. आता धाग्यांचे उपयोग काय? मास स्केल मॅन्युफॅक्चर लेस कॉस्ट, जास्त प्रमाणात उत्पादन आणि कमी किंमत. यांचे तोटे सुद्धा पाहूयात सोबतच. कॅनॉट ॲब्झॉर्ब स्वेट, या धाग्यांमुळे घाम शोषला जाऊ शकत नाही. असे जे सिंथेटिक फायबर आहेत त्याचे काही फायदे आहेत आणि काही तोटे आहेत. स्ट्रॉंग अँड ड्युरेबल, मजबूत आणि खूप काळ टिकतो. वॉटर रिपेलेंट, त्याला पाणी राहू शकत नाही म्हणजे जलरोधक आहे. लाईट वेट अँड कम्फर्टेबल, त्याचे वजन कमी असते आणि ते आपल्याला कम्फर्टेबल वाटतं. शायनी, रिंकल फ्री, स्क्रॅच फ्री, चमक असते एक प्रकारची आणि त्यांना घड्या पडत नाही आणि त्यांना ओरखडे पडत नाही. पण ह्यांचे तोटे सुद्धा आहेत. कॅनॉट ॲब्झॉर्ब स्वेट, स्वेट म्हणजे घाम शोषला जात नाही. इझिली कॅच फायर, पटकन आग लागू शकते. फायबर्स नॉट डिकम्पोजेबल, त्यांचे विघटन होत नाही. कीप स्किन मॉइस्ट, घाम शरीराचा शोषला जात नाही त्यामुळे त्वचेचे आजार होतात. अनकम्फर्टेबल इन समर, उन्हाळ्यात वापरू शकत नाही. थँक यू फॉर द वॉचिंग व्हिडिओ.